میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، دنیا دا ہر انسان چاہتا ہے، او دی آرزو ہوندی ہے، تمنا ہوندی ہے، کی کرن لگے ہر انسان دی خواہش ہوندی ہے، تمنا ہوندی ہے کہ مینوں دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں اور کامرانیاں مل جان۔ یہ پہلوں کریا کرو جمعے تو آ کے، ہر انسان دی خواہش تمنا آرزو ہے کہ مینوں دنیا اور آخرت دیاں سعادتاں مل جان، کامیابیاں مل جان، کامرانیاں مل جان۔ پھر ہر انسان اپنی اس آرزو، اس تمنا نو حاصل کرنے واسطے، اپنی اس خواہش اور مقصد کی تکمیل واسطے کوشش بھی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی منہج، کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار بھی کرتا ہے تاکہ میں دنیا آخرت کے اندر کامیاب بھی ہو جاؤں اور مینوں جنت بھی مل جائے۔ یہ واسطے پھر وہ کوئی نہ کوئی منہج، راستہ، مسلک، طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جڑا طریقہ وہ اختیار کرتا ہے
جڑا راستہ اختیار کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے اور جنت دا راستہ ہے، وہ تے آپ بھی چلتا ہے اور دوسریاں نو چلن دی دعوت بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ انہوں حق سمجھتا ہے۔ انج تے نہیں نہ ہو سکتا کوئی بندہ کسے رستے تے چلتا ہوئے، کسے منہج تے عمل کرتا ہوئے تے نال یہ بھی سمجھتا ہوئے کہ رستہ بالکل غلط ہے، یہ گمراہی والا رستہ ہے، پر میں دے تے چل رہا ہوں، انج نہیں ہو سکتا۔ وہ جڑے رستے تے چلتا ہے انہوں حق سمجھتا ہے، آپ چلتا ہے تو دوسریاں نو دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک دے اندر دیاں مثالاں موجود نے۔ مثال دے طور تے یہودی وہ ایک منہج، ایک مذہب دے پیروکار نے، وہ انہوں دنیا آخرت دے اندر کامیابی دا رستہ سمجھتے ہیں اور جنت دا رستہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی نے وہ اپنے مذہب نو، طریقے نو، رستے نو کامیابی دا اور جنت دا رستہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ سن، کردے وہ شرک سن، لیکن سمجھتے انہوں حقیقت اور جنت دا راستہ سن۔ یہ ہر انسان دی یہ صورتحال ہے، چاہتا ہے کہ دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہوا تے جنت ملے، او دے واسطے جو محنت کرتا ہے، جو طریقہ اور راستہ اختیار کرتا ہے انہوں حق سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ کوئی جو مرضی کر لوے، اس وقت حق اللہ دا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ جڑا انسان جڑے بھی رستے تے چل رہا ہے، جڑا بھی طریقہ اختیار کیتا سو، جڑا بھی وہ دا منہج ہے، وہ اپنے اس رستے نو، طریقے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اور اللہ دے قرآن نال ملائے۔ اگر قرآن اور حدیث نال ملتا ہے تو پھر تے حق ہے، اگر نہیں ملتا تو پھر وہ اپنی اصلاح کرے، کیونکہ نجات، کامیابی اور جنت اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت دے اندر ہے، فرما برداری دے اندر ہے۔ اللہ پاک نے آپ خود اس بات دا اعلان فرمایا ہے کہ کامیابی کس رستے دے اندر ہے، کامرانی، سعادت، نجات کیڑے طریقے اندر ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اللہ پاک نے فرمایا کامیابی کدے اندر ہے، کامرانی کدے اندر ہے، سننا دھیان نال۔ اللہ پاک نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا
اللہ پاک نے فرمایا مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ کلمہ حسر دے نال اللہ پاک نے وضاحت فرمائی ہے کہ انما کان قول المؤمنین، یہ تو علاوہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف مومن ہوئی ہے۔ کون مومن ہے؟ ساتو اللہ ورسولہ، جدوں اللہ وال بلایا جاوے تے اللہ دے رسول وال بلایا جاوے، جنوں اللہ دا فرمان پیش کیتا جاوے، نبی پاک دا فرمان پیش کیتا جاوے، جدے سامنے اللہ اور او دے رسول دی بات آ جائے، او کی کوے ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، کوے کہ میں اللہ اور او دے رسول دی گل سن وی لئی تے من وی لئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے مومن ہے تے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن بھی اے ہوئی ہے تے کامیاب بھی اے ہوئی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ دی گل مندا ہے، اللہ دے رسول دی گل مندا ہے، اللہ پاک کولوں ڈردا ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اے کوئی کامیاب لوگ نے۔ سننا تیان نال اللہ پاک دے قرآن چوں پتہ لگا کہ مومن کون ہے؟ جو اللہ اور او دے رسول دا فرما بردار ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو اللہ اور او دے رسول دا فرما بردار ہے۔ نجات کدے واسطے؟ جنت کدے واسطے؟ جو اللہ اور او دے رسول دا فرما بردار ہے۔ سن لو تیان نال، اگر دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی چاہندے ہو، اگر جنت میں جانا چاہندے ہو، او دا طریقہ کی ہے؟ اللہ دی گل من لو، اللہ دے رسول دی گل من لو، سننا تیان نال دے اندر کامیابی اور نجات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ پاک نے فرمایا اے کائنات دے مومنو، مومن پتہ کون ہے؟ ایک ہوندا ہے مسلمان، ایک ہوندا ہے مومن، دونوں وچ فرق ہے۔ ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے، دونوں وچ فرق ہے۔ اسی صرف مسلمان ہاں، دعا ہے کہ اللہ سانو پکے مومن بنا دے۔ اسی صرف مسلمان ہاں۔ مسلمان پتہ کون ہوندا ہے؟ جڑا کلمہ پڑھ لوے تے نماز پڑھے، کی ہوندا ہے؟ مسلمان۔ کلمہ پڑھتا ہے تے نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے، کیونکہ بے نمازی تے مسلمان نہیں نہ ہو سکتا۔ کلمہ پڑھتا ہے تے نماز پڑھتا ہے، کی ہے؟ مسلمان۔ مومن نہیں، مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان فاسق ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، مسلمان گناہ کر سکتا ہے، جرم کر سکتا ہے۔ سننا تیان نال مسلمان کون ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے تے نماز پڑھتا ہے، اے مسلمان ہے۔ اینوں اسی کافر نہیں کہہ سکتے۔ نماز پڑھنے والے بندے نوں کوئی بندہ کافر نہیں کہہ سکتا، کفر دا فتویٰ نہیں لا سکتا۔ کلمہ پڑھے آئے تے نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے، پر مسلمان ہون دے باوجود جھوٹ بھی بولتا ہے، چگلی بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، میوزک بھی سنتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، چوری بھی کر لیندہ ہے، بدکاری بھی کر لیندہ ہے، شراب بھی پی لیندہ ہے،
दाढ़ी भी मुना लैंदा है, रिश्तेदारियां भी तोड़ देंदा है। ये मुसलमान है मुसलमान है, कलमा पढ़िया है ते नमाज पढ़दा है, मुसलमान है, असी काफर नहीं कह सकते, लेकिन गुनाहगार है इस वास्ते मोमन नहीं। सुन लो ध्यान नाल, मोमन कौन हुंदा है? इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ादु इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। ये तो अलावा मोमन कोई नहीं। मोमन कौन है? मोमन ओवे चाहे सड़ जाए, चाहे मर जाए, चाहे कत्ल कर दिता जाए, चाहे सूली ते लटका दिता जाए, ओदे जिस्म दे टुकड़े कर दिते जान, ओदे वजूद दा कीमा कर दिता जाए, सब कुछ मंजूर है, पर अल्लाह और ओदे रसूल दी नाफरमानी मंजूर नहीं। ओनू मोमन आंदे। असी मोमन नहीं। कलमा पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली है, मर्जियां अपनियां ने जो दिल करता करते फिरने आ। जरा मोमन होए मर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। मोमन फांसी चढ़ जाएगा लेकिन चुगली और गीबत नहीं कर सकता। मोमन अपने जिस्म के टुकड़े करवा लेंदा है, उन्होंने जिस्म का कीमा करवाना आसान है। अल्लाह और उहदे रसूल की नाफरमानी करनी उहदे वास्ते मुश्किल है। तां बंदा मोमिन बनता है। मैं तां ते दुआ करना कि अल्लाह सानू पक्के मोमिन बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ईमान दा दावा करने वालों, ए कायनात दे मोमिनो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह दी गल मनो, अल्लाह दे रसूल दी गल मनो, वला तुबतिलू आमालकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह और उहदे रसूल दी नाफरमानी करके ते अपने अमाल, अपनियां नेकियां बर्बाद ना करो। किड्डी अहम गल है कि अल्लाह और दे रसूल दी इताअत करो, नाफरमानी करके अपनियां नेकियां बर्बाद ना करो, जाया ना करो। जे नेकियां करदे हो, इबादत करदे हो, नेक अमाल करदे हो, ते अपने अमाल वल तवज्जो दिओ कि तुहाडियां नेकियां ते तुहाडे नेक अमाल अल्लाह और उहदे रसूल दे हुक्म दे मुताबिक होने चाहिए ने। जिदी नेकी, जिदी इबादत, जिदा नेक अमल अल्लाह और उहदे रसूल दे हुक्म दे मुताबिक नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दे मुताबिक नहीं, तरीके दे मुताबिक नहीं, ओदियां नेकियां बर्बाद, अमाल बर्बाद। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक दा हुक्म किथों मिलदा है? अल्लाह पाक ने फरमाया मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिन्हें नबी पाक दी गल मन्नी समझे उन्हें अल्लाह दी गल मन्नी है। अल्लाह दी हर बात भी साढ़े तक किने पहुँचाई है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस वास्ते हर अमल दे अंदर तरीका नबी पाक दा, सुन्नत नबी पाक दी, हुक्म नबी पाक दा सुनना ध्यान नाल। जे तुहाडे अमाल नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक ने, तरीके दे मुताबिक ने, फिर कबूल ने, फिर कामयाबी है ते फिर जन्नत है। जे नबी पाक दे तरीके दे मुताबिक नहीं है ते फिर तुहाडे अमाल बर्बाद हो जाणगे, जाया हो जाणगे। क्योंकि अल्लाह पाक नूं तुहाडियां नेकियां दी जरूरत नहीं है, तुहाडियां इबादतां दी जरूरत नहीं है, तुहाडियां नमाज़ां दी जरूरत नहीं है, तुहाडे रुकूआं ते सजदियां दी जरूरत नहीं है, तुहाडे क़याम दी जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक नूं जरूरत है ते नबी पाक दी गुलामी दी जरूरत है। तो जे नबी पाक की तुहां गुलामी नहीं करनी तो अल्लाह ने तुहाडियां नमाज़ां नूं की करना है, तुहाडियां नेकियां नूं की करना है? अल्लाह कोई मुहताज है तुहाडियां इबादतां दा?
اللہ پاک تے شہنشاہ بادشاہ زمین دا مالک کون ہے؟ آسمان دا مالک کون ہے؟ تسی ساری کائنات دے انسان مل کے ہر وقت سجدے پے رہو تے زمین و آسمان دا مالک کون ہے؟ تے ساری کائنات دے لوگ نافرمان ہو جان تے پھر مالک کون ہے؟ اللہ نو کی پرواہ ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اللہ نو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک نو ضرورت ہے تے نبی پاک دی غلامی دی سنت نال صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 صحابی امہات المومنین دے کول آئے، جاء ثلاثۃ رات الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بندے امہات المومنین دی خدمت وچ آئے، آگے سوال کر دینے اماں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تسی گواہ جے، جلوت و خلوت دیاں گواہ، دن رات دیاں گواہ، عبادت ریاضت دیاں گواہ، سانو دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معمولات کی نے؟ آپ اللہ دی عبادت کس انداز نال کر دینے؟ امہات المومنین نے دسیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا طریقہ کی ہے، آپ دا معمول کی ہے، آپ رات نو کدی قیام کر دینے تے کدی آرام کر دینے، کچھ حصہ قیام کر لیں دینے، کچھ حصہ آرام کر لیں دینے، آپ کدی روزہ رکھ لیں دینے، کدی روزہ چھڑ دیں دینے، کدی روزائے تے کدی ناغائے، اور آپ دنیا دے سارے معاملات بھی پورے کر دینے، اپنیاں بیویاں دے کار والیاں دے حق حقوق بھی پورے کر دینے، اے آپ دی زندگی دا معمول ہے۔ انہاں اے گل سنی تے کہن لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ کہن لگے کتے اسی تے کتے نبی پاک دی ذات، کتے اسی تے کتے اور رب دے محبوب جو کہ بخشے بخشائے نے، جنہ دا گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، تے آپ انج عبادتاں کر دینے تے ساڑیاں عبادتاں تے پھر بالکل معمولی نے، بالکل تھوڑیاں نے۔ اسی کی کران گے؟ ایک بندہ نیت کردا ہے کہندا ہے انی اصلی اللیل ابدا، کہندا ہے میں ساری رات قیام کریا کراں گا، آرام نہیں کراں گا، ساری رات رکوع دے اندر، سجود دے اندر، تہجد دے اندر گزاراں گا، کدی آرام نہیں کراں گا۔ دوجا کہن لگا انا اصوم الدہر، میں ساری زندگی ہمیشہ ہی روزے رکھیا کراں گا، لا افطر، میں کدی روزہ نہیں چھڈاں گا۔ تیجا کہن لگا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں کدی شادی نہیں کراں گا کیونکہ جے بیوی ہوئے گی، بچے ہون گے، گھر دے معاملات پورے کرنے پین گے، ٹائم ضائع ہوئے گا، میں شادی کراں گا ہی نہیں تے میرے تے کوئی ذمہ داری ہوئے گی نہیں، ہر ویلے اللہ دی عبادت وچ ہی مصروف رہیا کراں گا، دن رات عبادت ہی کریا کراں گا۔ تنہ بندیاں نے اے عزم کیتا تے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہروں تھکے تھکائے گھر آئے آرام کرن واسطے، لیٹن واسطے۔ جدوں گھر پہنچے تے اماں جان نے دسیا محبوب جی اس طرح 3 بندے آئے سن، تہاڈیاں عبادات دا معمول پوچھیا تے میں بیان کیتا، انہاں نے اے عزم کر لے آئے۔ ایک نے آکھے آئے کہ نبی پاک کچھ رات قیام کر دے سی، کچھ حصہ آرام کر دے سی، میں ساری رات قیام ہی کریا کراں گا، آرام نہیں کراں گا۔ دوجے نے آکھے ہمیشہ ہی روزے رکھاں گا، کدی ناغا نہیں کراں گا۔ تے تیجے نے کہا میں شادی نہیں کراں گا، علیحدہ ہو کے، فارغ ہو کے ہر ویلے اللہ دی عبادت وچ مصروف رہاں گا۔ انہاں نے عزم کر لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم نے سنیا تے پھر آپ نے آرام کیتا. آئے باہروں گھر آرام کرنے واسطے سن. جدوں ایک گل سنی پھر آپ نے آرام کیتا. آپ لیٹ گئے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے, مسجد نبوی دے اندر پہنچے, صحابہ کرام نو بلایا. آپ نے آرام نہیں کیتا. سونا نبی آرام چھڈ کے, اپنا آرام سکون چھڈ کے مسجد دے اندر پہنچ گئے. کیوں پہنچے, کیوں پریشان ہوئے, کیوں غصے دے اندر آئے, کیوں جلدی کیتی؟ کیا انہوں نے کسی گناہ دی نیت کیتی سی؟ انہاں اے کیا سی کہ اسی شراب پیا کران گے تے سونے نبی نے آرام چھڈیا تے دوڑے بھی میں روکاں. انہاں اے کیا سی کہ اسی چوریاں کریا کران گے, ڈاکے ماریا کران گے, تاں آپ اپنا بستر اور آرام چھڈ کے دوڑے. انہاں اے کیا سی بدکاری کران گے, جھوٹ بولان گے, چگلیاں غیبتاں کران گے, آپ نے یہ سنیا تے آرام چھڈ کے دوڑ پے. گناہ دی نیت کیتی سی؟ بولو, گناہ دی نیت کیتی سی کہ آپ دوڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام چھڈیا تے فوراً مسجد دے اندر بلایا. غصے دے اندر انتم الذین قلتم کذا وکذا, او تسیوں لوگ جنہاں اس بات دا عزم کیتا ہے کہ ساری رات قیام کراں گا تے ہمیشہ روزے رکھاں گا. کہنے لگے جی محبوب جی اسی عزم کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو, میں کچھ حصہ رات نو قیام کرنا, کچھ حصہ آرام کرنا, کدی میں روزے رکھنا, کدی میں روزے چھڑنا. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, میں شادیاں بھی کیتیاں نے, ایک شادی نہیں کئی شادیاں کیتیاں نے. میں بیویاں دے حق حقوق بھی ادا کرنا تے اللہ نو یاد بھی کرنا. آپ نے فرمایا اے میرا طریقہ ہے, اے میری سنت ہے. من راغب عن سنتی فلیس منی, جن نے میری سنت دے خلاف نیکی بھی کیتی او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں. نیت ثواب دیے پر سونے نبی نے برداشت کیتا, طریقے دے مطابق نہیں. ہن تے ایک تے بے شمار لوگ ایسے نے جڑے عبادت کردے نہیں. کیوں بھائی, 100 چو کنے بندے نے جڑے نماز پڑھتے ہون گے, 100 چو کنے بندے نے جڑے پکے نمازی ہون گے, 5 کہہ لو 10 کہہ لو, 100 چوں 5-10 بندے ہونے گے جڑے 5 وقت دے پکے نمازی ہون گے. پہلی تے گل ایوے عبادت کرن والے بہت کم نے. اگر 100 دے وچوں 10 بندے یا 5 بندے پکے نمازی نے تے او بھی نبی پاک دی سنت دے مطابق نہ پڑھن, افسوس ہے کہ نہیں, پریشانی ہے کہ نہیں. 90-95 بندے تے ایسے نے جڑے عبادت کرتے ہی نہیں, نماز پڑھتے ہی نہیں. جے 100 جو 5-10 بندے پڑھتے ہی پڑھتے نے تو وہ بھی نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں. پریشانی ہے کہ نہیں؟ پریشانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے طریقے دے خلاف کوئی عبادت قبول نہیں. ساری رات بندہ قیام کرے, جے نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں تے قبول نہیں. ساری زندگی دے روزے رکھے, بھوک پیاس برداشت کرے, جے نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں تے قبول نہیں. جڑا بندہ دن رات عبادت دے اندر مصروف
महबूब चिल्ले कटदा है, हा हू दे विरद करदा है, वजीफे पढ़दा है, तस्बीहां फेर फेर के हाथ भी कस गए ते तस्बीह दे मनके भी कस गए, लेकिन नबी पाक दे तरीके दे मुताबिक नहीं ते कबूल नहीं। सुन लो ध्यान नाल, अल्लाह पाक नू ना नमाज दी जरूरत है, ना क़याम दी जरूरत है, ना रोजे दी जरूरत है, ना इबादत दी जरूरत है। अल्लाह पाक नू जरूरत है ते मुस्तफा दी गुलामी दी जरूरत है। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ए ईमान दा दावा करने वाले हो, अल्लाह और उहदे रसूल दी इताअत करो। जे इताअत ना कीती ते तुहाडे अमाल बर्बाद हो जाणगे। जेड़ा बंदा नेकी करदा ही नहीं, नमाज पढ़दा ही नहीं, वो होवे बर्बाद, अफसोस नहीं। देखने को बंदा पक्का नमाजी होवे, सर्दी के मौसम में तहज्जुद वाले फजर वाले उठ के ठंडे पानियां नाल वुजू करदा होवे, रात दियां तरीकियां दे अंदर गलियां बाजारां चों गुजर के मस्जिद च आउंदा होवे, 5 वक्त दुकान छड़ के, काम छड़ के, आराम छड़ के अल्लाह दी बारगाह विच सजदे करदा होवे ते क़यामत वाले दिन हो जाए बर्बाद। अफसोस है कि नहीं? एक पढ़ता ही नहीं हो तो कोई अफसोस नहीं, एक पढ़ पढ़ा के इबादत नेकियां करके बर्बाद हो जाए, मैनू ओहदी जिंदगी ते अफसोस है। अल्लाह दा वास्ता दे के कहना मैं तुहाडा खैर खां वां, रब दा वास्ता जे मैनू अपना हमदर्द समझो। जे नेकियां करके बर्बाद करवा लो, क्या फायदा ऐसियां नेकियां करन दा। मेरे मुखातब तुसी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जे, मैनू नहीं इस बात ना गरज कोई अहले हदीस है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई वहाबी है, कोई सुन्नी है। कलमा पढ़ने वाले मेरे मुसलमान भरा जे, नमाजा पढ़ो, नेकियां करो तो हो जाओ बर्बाद। मैनू अफसोस है, मिन्नत करके कहना अपनियां नेकियां दी हिफाजत करो। अल्लाह पाक नू इबादतां दी जरूरत नहीं, नबी पाक दे तरीके दी जरूरत है, मुस्तफा दी गुलामी दी जरूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन, एक सहाबी आया। सहाबी जन्नती है कि नहीं? ओ बंदा आया जरा पक्का जन्नती है। हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी आदिल है, हर सहाबी अमानतदार है। सहाबी आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, जमात हो गई है, मस्जिद के अंदर बैठे ने, बात के अंदर आया, आके वजू कीता ते नमाज पढ़न लग पिया। आप ओदे वल वेख रहे ने, उन्हें नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फारग होया, सलाम फेरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक ने फरमाया इरजे फसल्ले व इन्नका लम तुसल्ले। आपने फरमाया जा जाके दोबारा नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा उन्हें पढ़ी सी कि नहीं? पढ़ी सी कि नहीं? रुकू कीते सन के नहीं? सजदे कीते सन के नहीं? क़याम कीते सन के नहीं? फातिहा पढ़ी सी के नहीं? आपने फरमाया तू नमाज ही नहीं पढ़ी। की मतलब? जिदी सुन्नत के मुताबिक नहीं, उदी नमाज ही नहीं। जिदी मुस्तफा के तरीके के मुताबिक नहीं, उदी इबादत ही नहीं। चला गया, जाके फिर नमाज पढ़ी, फिर आया, सलाम लिया, आपने फरमाया इरजे फसल्ले व इन्नका लम तुसल्ले। जा नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। उन्हें फिर नमाज पढ़ी, 2 दफा पढ़ी, 3 दफा पढ़ी। आप फरमान तू नमाज नहीं पढ़ी। अर्ज करता है महबूब जी मैनू ते इहो जी आउंदी है, मैनू 100 दफा भी आखो ते मैं इंजी पढ़नी है। अल्लाह दे प्यारे नबी जी तुहाडे तो मेरे माँ बाप कुर्बान, मैनू वजाहत कर दियो कि नमाज किवें पढ़नी है।
मालूम होया मसला उदों दसना चाहिए जो अगले नूं मसले की तलब होवे। ठीक है ना, एवें दसिया तो फिर जाया करने वाली गल है ना, बयान करते रहो अगला परवाह ही नहीं करता। आपने फरमाया नमाज पढ़ चला गया, नमाज पढ़ चला गया, हुण तलब कीता है प्यारिया दसो किवें बना। जो तलब होए फिर बयान असर करता है, तो जो धक्के नाल सुनाइए हाँ फिर नहीं। कहने लगा महबूब जी मैनू वजाहत कर दिओ कि किवें पढ़नी है। 100 बार भी आखोगे तो मैं इंज ही पढ़ांगा, मैनू आंदी इंजे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत बयान फरमाई कि नमाज नू पढ़, इत्मीनान नाल पढ़, सुकून नाल पढ़, वकार नाल पढ़। जल्दी जल्दी पढ़ी गई नमाज जिवें कव्वे ठूंगा मारदा है इंज पढ़ी हुई नमाज अल्लाह पाक दे हाँ कबूल नहीं। सुनना ते आम नाल जे नमाज भी पढ़ी है एक दफा नहीं 100 दफा पढ़ी है मुस्तफा दे तरीके दे मुताबिक नहीं, ते अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ए कायनात दे मोमिनो अल्लाह रो दे रसूल दी फरमा बरदारी करो, नाफरमानी करके किते अपनियां नेकियां बर्बाद ना करियो। अल्लाह पाक नूं नेकियां दी जरूरत नहीं, मुस्तफा दी गुलामी दी जरूरत है। कोई भी अमल करन तो पहलों वेखिया करो, सोचिया करो, पुछिया करो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका की है, आप दी सुन्नत की है। एक कदी मैं पाबंदी नहीं लगाई कि मसला मेरे कोलों पुछो, अहले हदीस कोलों पुछो, नहीं मसला जिदे कोलों मर्जी पुछिया करो। वहाबी कोलों पुछो, सुन्नी कोलों पुछो, देवबंदी कोलों पुछो, बरेलवी कोलों पुछो, ये पुछिया करो कि आ काम करना चाहना है एदे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत की है, आप दा तरीका की है, हुक्म की है। कई बंदे पूछणगे मौलवी साहब आ काम कर लीए तो ये बारे तुहाडी की राय वे हैं, ये बारे तुहाडा की ख्याल है? तेरे ख्याल नूं फायदा देना, तेरा कलमा पढ़िया है, कलमा मुस्तफा दा पढ़िया है, मुस्तफा दा हुक्म दसो की है, किसे कोलों पूछो हुक्म मुस्तफा दा पूछो। मैं कुर्बान जावा नबी पाक दे हुक्म दी आमियत है, सुन्नत दी आमियत है, तरीके दी आमियत है। अल्लाह पाक ने इंज भी कुरान नाज़िल नहीं कर दिता, इंज भी हो सकता ना कुरान नाज़िल हो जाता भी पढ़ी जाओ ते अमल करी जाओ, नहीं अल्लाह पाक ने नाल अपने सोने महबूब नू भेजे आए कि मेरे प्यारे इन्हां नू जिंदगी गुजार के दस, अमल करन दे तरीके दस, ताकि तेरे वल वेखण, तेरी नकल मार दे जान, तेरी सुन्नत दे मुताबिक अमल कर दे जान। जड़ा तेरी नकल मारेगा, तेरी इत्तिबा करेगा, तेरी गुलामी करेगा, मैं ओदे नाल प्यार करांगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया कह दो जे मेरी नकल मारोगे, मेरी इत्तिबा करोगे, मेरी सुन्नत ते अमल करोगे, अल्लाह तुहाडे नाल प्यार भी करेगा, तुहाडे गुनाह भी माफ करेगा। सुनना ध्यान नाल ए कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों, रब दा वास्ता जे एक बंदा ते नमाज पढ़दा ही नहीं, नेकी करदा ही नहीं, ते जेड़े नेकियां करदे हो, नमाज़ां पढ़दे हो, इबादतां करदे हो, नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक करो, इमाम कायनात दे तरीके दे मुताबिक करो, तद कामयाबी भी मिलेगी ते जन्नत भी मिलेगी। जे अपनियां मर्जियां करोगे ते या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। जे अल्लाह और दे रसूल दी इताअत नहीं ते अमल बर्बाद ने।
ایک عورت آئی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پاس آگے کہنے لگی اماں جی مینوں پتا چلیا ہے کہ تواڈے بھتیجا پیدا ہون والا ہے، تواڈے بھرا نوں اللہ نے رحمت کیتی ہے، بیٹا ہون والا ہے۔ اماں جی میرا مشورہ ہے جے تواڈا بھتیجا ہووے، تواڈے بھرا دے گھر بیٹا پیدا ہووے تے عقیقہ تے کرنا جے، تواڈے تعلق والے سلام والے عزیز رشتہ دار زیادہ نے، جے 2 بکرے ذبح کرو گے گوشت پورا نہیں ہوئے گا۔ میرا مشورہ ہے ایک بکرا ذبح کرے ہو تے ایک اونٹ ذبح کرے ہو، گوشت زیادہ ہوئے گا، پرونے رج کے کھان گے، مہمان رجن کے پورا آئے گا۔ اماں جی فرماندیاں نے اونٹ کیوں ذبح کریے؟ کہنے لگی گوشت زیادہ ہو جائے گا، 2 جانور ذبح کرنے جے، ایک بکرا کر لو ایک اونٹ کر لو۔ اماں جی فرماندیاں نے اونٹ ذبح کرن نال گوشت زیادہ ہو جائے گا، مہمان رج جان گے، پر ثواب نہیں ہوئے گا، کیونکہ ثواب گوشت دے اندر نہیں، ثواب عقیقے دے اندر نہیں، ثواب مصطفیٰ دی سنت دے اندر ہے، ثواب نبی پاک دی غلامی دے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کی ہے، طریقہ کی ہے، حکم کی ہے، فرمان کی ہے۔ بیٹی دا عقیقہ کرنا ہے تے 1 بکرا، بیٹے دا عقیقہ کرنا ہے تے 2 بکرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم چو، سنت چو، طریقے چو بڑا جانور قربان کرنا ثابت نہیں، عقیقے واسطے مسنون صرف بکرے نے تے ثواب کتے اندر ہے؟ نبی پاک دی سنت دے اندر، طریقے دے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اگر کلمہ پڑھے آ جائیں، اگر ایمان دا دعویٰ جائیں تے اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو، ہر کام نبی پاک دے طریقے دے مطابق، سنت دے مطابق تد قبول ہے، تے سنت دے مطابق نہیں تے نیکیاں برباد۔ اس واسطے میں تانوں ہمدردی نال دس رہا، تہاڈا خیر خواہ ہاں۔ جے وقت کڈ کے، ٹائم کڈ کے، سفر کر کے دوروں آندے ہو جمعہ پڑھن واسطے، کچھ حاصل کرو، کچھ سیکھو، اصلاح کرو، اپنے اعمال دی حفاظت کرو، کہ قیامت والے دن اے نہ کہو کہ جمعہ اے دے پیچھے پڑھ دے سا، انہیں دسیا ہی کچھ نہیں۔ میں اگے بھی 1 دفعہ ذکر کر چکے ہاں، شاید یاد ہوئے کہ نہ یاد ہوئے۔ ایک بابا جی جمعہ پڑھنے واسطے آتے سن، ہوں ویسے 2-3 مہینے تو مینوں نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں اگر بیمار نے تو اللہ پاک انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ پاک انہوں نے رحمت والا معاملہ فرمائے، نظر نہیں آ رہے، جمعہ پڑھنے آتے سن۔ ایک دن میں بیان کیتا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، آپ دے فرمان دی اہمیت، طریقے دی اہمیت، بعد دے اندر آ کے مینوں کہنے لگا جمعے تو بعد، حافظ صاحب اسی کہڑے پاسے جائیے؟ میں تو نبی پاک دے پیچھے جاؤ، کی ہویا ہے؟ کہنے لگا ویکھو میں جمعہ پڑھنے اتنے آنا بڑی دیر تو تے نماز اپنے محلے وچ پڑھنا، ہوں ساری مسجد والا مولوی کہندا ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے، نماز وچ رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے، تے تسی آندے ہو کرنی چاہیے، اے نبی پاک دا حکم ہے، آپ دی سنت ہے، آپ دا طریقہ ہے، سنت ہی نہ مننی تے نماز ہی نہیں ہونی، تے او آندا نہیں کرنی چاہیے۔ ہن تسی بھی مولوی ہو، او بھی مولوی ہے، تسی بھی عالم دین، او بھی عالم دین، تسی بھی قرآن و حدیث پڑھتے ہو، او بھی قرآن و حدیث پڑھتا ہے، اسی کہڑے پاسے چاہیے؟ تہاڈی مننی ہے کہ او دی مننی ہے؟ اسی تے بڑے پریشان ہاں، اسی کہڑا پڑھے لکھے ہیں جنہاں خود تحقیق کر لینی ہے، اسی تے مولویاں کو سننا تے عمل کر لینا ہے۔ ہن تسی آندے ہو رفع الیدین کرو سنت ہے، ہن او بھی مولوی او آندا نہ کرو، 8 دن نمازاں او دے پیچھے پڑھتے ہیں، 8ویں دن جمعہ تہاڈے پیچھے پڑھتے ہیں، اسی کدی مننی ہے؟ میں کہا رفع الیدین کرنی تو ہے تو سنت ہے، اے او مولوی نہیں منتا، میں کہا جے او بھی کہے سنت ہے پھر کرو گے، پھر تو ٹھیک ہے، جے تسی بھی کہندے ہو سنت ہے، او بھی کہے سنت ہے تو پھر تو کرنی چاہیے، پھر تو میں کراں گا۔ میں وعدہ کر لا جے او کہے کہ رفع الیدین سنت ہے عمل کرے گا، انہوں نے کہا ہاں وعدہ، جے او بھی کہہ دے کہ رفع الیدین کرنی سنت ہے تو میں عمل کراں گا۔ میں کہا آج تو جائیں گا نا شام نو مولوی صاحب نو ملنا ہے تو کہنا آج میں نویں گل سن کے آیا،
वो जिथे जुमा पढ़न जाता ना, मैं ताज कलोनी रहमानिया मस्जिद, और मौलवी साहब ने अज किया है कि रफल दैन करनी फर्ज है। आता नहीं तुम तो सुन्नत आन रहे हो, मैं कहा नहीं अज मैं आना फर्ज है। उन्होंने जाके कहना ही कि उन्हें क्या रफल दैन करनी फर्ज है। चला गया। अगले जिमें मैं खुतबा दे रहा था, आया बाहर खलो के सुनता पढ़ रहा थी, मैं वेखिया ख्याल किया, फिर मेरी नज़र में सी वो बंदा, मैनू तजस्सुस सी, सुनता पढ़ रहा तो रफल दैन करे। मैं लगता गल बन गई है। जिम्मे तो बाद आके मिलिया, मैं क्या हाँ सुना की बनया। कह लगा मैं गया मौलवी साहब नाल शाम को मुलाकात हुई। मैं कहा मौलवी साहब अज मैं एक नवी गल सुनी है। कहता की? जिथे जुमा पढ़न जाना ताज कलोनी, मौलवी साहब ने किया कि रफल दैन नमाज च रफल दैन करनी फर्ज है। अंदर होर जा भाबियां दे पिछे की किया? मैं क्या उन्हें किया कि रफल दैन करनी फर्ज है। आंदा भाबियां दा मौलवी झूठ बोलता है, रफल दैन फर्ज नहीं सुन्नत है। आंदा वो झूठ बोलता है, रफल दैन नमाज रफल दैन करनी फर्ज नहीं की है। आंदा आप ही क्या बैठा फिर चार चफेरा वेखे ना, वो सुन्नत है फिर ठीक है, तू ही मानना है सुन्नत है तो वह भी आंदा सुन्नत है, सुन्नत है फिर सुन्नत है। कहता उस दिन तो अमल करना शुरू कर देता है। मैनू समझ आ गई है कि रफल दैन फर्ज नहीं की है सुन्नत है। और मैं तुहाडा खैर खां वां, तुहानू अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, अल्लाह दी कसम तुहाडी मिन्नत करके कहना, जरा नमाज पढ़ता ही नहीं, इबादत करता ही नहीं, बर्बाद हो जाए मैनू कोई नहीं जे अफसोस, लेकिन तुसी कलमा पढ़ने वाले, इबादत करने वाले मेरे नमाजी मुसलमान भाई कयामत वाले दिन बर्बाद हो जाओ, अल्लाह दी कसम मैनू अफसोस है कि मेरे पीछे जुमा पढ़ो, मेरे नाल मुहब्बत करो, बर्बाद हो जाओ, नहीं मैनू बर्दाश्त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनिया तिन्ना बंदियां दे अज़म, बर्दाश्त किया, मैं किवें बर्दाश्त करा? तुसी ठंडे पानियां नाल वुजू करो, सफर करो, काम छड्डो, आराम छड्डो, मस्जिद में आओ, अल्लाह के सामने खड़े होवो, इबादत करो, नमाज़ां पढ़ो, बर्बाद हो जाओ, अल्लाह की कसम मैनू नहीं बर्दाश्त। एक बंदा साडे करीब उत्थे शेखूपुरे साडी गली में रहिंदा, नमाज पढ़ता साडे नाल, पक्का नमाजी। आ किन्नी सर्दी है, धुंध पई होवे, फजर के वकत भी साडे पहुंचण तो पहलों मस्जिद दे विच पक्का नमाजी, 5 वक्त जमात नाल नमाज पढ़ने वाला, हाथ बांधता सी धुन्नी तो थले, ते नमाजी पक्का सीगा। ये तो अफसोस है भी 100 चों 5-10 बंदे ने जिहड़े अगे ही नमाजी ने, ते वो भी नमाज़ां बर्बाद करी जान। हाथ बांधता सी धुन्नी तो थले, मैनू बड़ा उहदे नाल मुहब्बत भी सी कि पक्का नमाजी है, ते बड़ी कोशिश इहनूं समझावां कि बंदा बड़ा पढ़िया लिखिया सी। एक दिन मैं उन्होंने बिठाया नमाज तो बाद, मैं भाई भाई गल तो सुनो, बह गया। मैं क्या तुहाडे नाल एक गल करनी है। आंदा तुसीं हो भाभी, इस वास्ते मैनू कोई समझाने की कोशिश नहीं करनी, तुहाडा वखरा तरीका है, साडा वखरा तरीका, तुसीं जिथे लगे हो तुसीं ठीक हो, असीं जिथे लगे असीं ठीक हाँ, मैनू कुछ समझाने की कोशिश नहीं करनी। वो मैं क्या भाई तुहानूं समझाउण कौन लगा है, मैं तो तुहाडे कोलों कोई सीखण लगा। माशाअल्लाह तुसीं नमाजी हो, अल्लाह दे वली हो, रब दे प्यारे हो, 5 वक्त जमात नाल नमाज पढ़ते हो, तुहानूं कौन समझा सकता है? मैं तो गुनाहगार बंदा तुहाडे कोलों कोई सीखना चाहना। आंदा हाँ जी पूछो की सीखना है? मैं क्या मैनूं ना शक पिया है कि जिहड़ी इंसान दी सतर है, इंसान दी शर्मगाह, सतर का हिस्सा जिन्हों ढक के रखना जरूरी है, इंसान का सतर, यदी हद किन्नी है? आंदा नाले मौलवी नाले तैनूं पता नहीं। मैं क्या बस हो जाता, कभी मौलवियों भी कोई गल नहीं आती, तो जे तुसीं मैनूं इहदे बारे पुछ के दस दिओ भी इंसान का सतर किन्ना है, शर्मगाह का हिस्सा जिन्हों ढक के रखना जरूरी है, यदी हद किन्नी है? अगले दिन आया, कहता नमाज पढ़ी मैं दूसरी मस्जिद जी साढ़े महल्ले दूसरी मस्जिद है, कहता उत्थे मैं नमाज पढ़ी, मौलवी साहब ने पूछा मौलवी साहब जो इंसान का सतर है, शर्मगाह है, वह हिस्सा वो हद किन्नी है? तो मौलवी साहब ने कहा धुन्नी तो लग के गोडियां तक। कितों लग के? कितों लग के? कहता मैं बड़ा परेशान होया भी जे नाफ तो थले वाली जगह शर्मगाह है तो नपा के तो नमाज पढ़न लग्या तो हथ किवें बंधने ने? मैं कहा ये मैनूं नहीं पता हथ कित्थे बंधने ने, बस तेनों इन्ना पूछना सी कि नपाक जगह कितों शुरू होती है? इंसान का सतर शर्मगाह वो हद कितों शुरू होती है? लो जी ऐसी गल समझ में आई है, हाथ सीने ते बंधन लग पिया है।
दीने इस्लाम दीने फितरत है, दीने इस्लाम दीने फितरत है। अल्लाह दी कसम, मसला वहाबी को पूछो, मसला सुन्नी को पूछो, देवबंदी को पूछो, बरेलवी को पूछो, ये पूछो इस मसले दे बारे नबी पाक दा हुक्म की है, नबी पाक दी सुन्नत की है, नबी पाक दा तरीका की है। जे तुहाडे अमाल, तुहाडियां नेकियां, तुहाडियां इबादतां मुस्तफा दे तरीके दे मुताबिक होणगियां, रब कामयाब भी कर देगा, कयामत नूं जन्नत भी अता कर देगा। कदर करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दी। तुसी मैनू कोई तोहफा दियो ते मैं तुहाडा तोहफा फड़ के नाली में सुट दियां, की महसूस करोगे? तुसी जे मैनू कोई ओ ना दियो, बोलो तो सही, तुसी परेशान ही हो गए हो। चलो मैं कह देना, मैं तुहानू कोई तोहफा देना, हुण ठीक है गल तो मिसाल है। तुसी तो चुप कर गए हो, परेशान हो गए भी असं कभी कुछ दिता ही नहीं है, असी हाँ मसीते बह किवें करिए। बहरहाल कोई दोस्त तुहानू दवे तोहफा तो तुसी तोहफा फड़ के सुट दियो नाली विच, की महसूस करेगा? तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा, प्यार वध जाएगा, की करेगा? आ किने तोहफा दिता है? किने तोहफा दिता है? नाली सुट देंदे हो, नाली सुट देंदे हो। यार तोहफा दवे ना भी ना पसंद होवे तो बंदा कहता यार जे सामने ना मैं इस्तेमाल किया संभालिया तो यार नाराज हो जाना है, चलो बाद में कर देंगे साइड ते, किसी नूं दे देंगे जे ये सामने हुण दिल ते नहीं ना तोड़ना। यार तोहफा दवे ओदी कदर करदे हो। हाय मेरे अल्लाह, मैं तुहाडे जो किसी नूं कहां हाई साहब आ बच्चा छोटा भतीजा है साडा उस्माने गनी, भाई इमरान साहब का बेटा है, मैं उन्होंने कहा पुत्र जब पानी लिया के पिया, की करेगा? की करेगा? लिया के पिया देगा कि मैनू कहेगा मैं नहीं पियाना? किसी को मैं कह देना तुहाडे चों सारे मेरे दोस्त हो, हबाब हो, प्यारे हो, मैं तुहानू कहना भी पानी लिया के पियाओ, की करोगे? फिर कहोगे नहीं असी नहीं पियाना, आपे पी लवी, असी तेरे मुलाजम हाँ। पियाओगे कि नहीं? पिया दोगे, लिया दोगे, मेरी गल मान लोगे? अच्छा तुसी नाम ही पियाओ, मेरी गल नाम ही मनो तो काफर होना। मैं कहां भी उठ गया काम कर दिओ तो तुसी मेरी गल ना मनो, मेरी गल ना मन के कोई बंदा काफर हो सकता, तो जिन्हां दा इनकार करके बंदा काफर हो जाता है उहदियां छड्डी जांदे हो। मैं नकम्मा गुनाहगार खताकार पापी इंसान हाँ, ते आंदे हो नहीं तुहाडे नाल मुहब्बत आखोगे तो मान लवांगे, इनकार नहीं करना। और मेरी गल ना मनोगे तो ईमान जाया कोई नहीं होना। जे मुस्तफा दी गल ना मनी, ईमान भी बर्बाद ते अमाल भी बर्बाद। मेरे नाल इन्नी मुहब्बत है, सारे जहाना दे सरदार नाल कोई मुहब्बत नहीं। और रब दा वास्ता जे मैं तुहाडा खैर खां वां, मैं तुहाडा दुश्मन नहीं। मौत का पता किदों आ जानी है? मरण तो पहलों पहलों अपनी इसलाह कर लो, मरण तो पहलों पहलों अमाल दुरुस्त कर लो। मुहब्बत नबी पाक नाल, दावे नबी पाक दे इश्क दे ते मर्जियां अपनियां बाबे ने रो के लिखे आए। और जदों सुन्नत रसूल दी मननी नहीं, अहले सुन्नत सदान दे की माने। और जदों सुन्नत रसूल दी मननी नहीं, अहले सुन्नत सदान दे की माने। और जदों कौल सहाबा दा रद्द करना, वल जमात अखवान दे की माने। और जदों सुन्नत रसूल प्यारी नहीं, जिंद जान नबी उतों वारी नहीं। और जदों सुन्नत रसूल प्यारी नहीं, जिंद जान नबी उतों वारी नहीं। फिर इश्क मोहब्बत दे दावे करके सुके संग अड़ान दे की माने। और
جدوں سنت رسول دی مننی نہیں اہل سنت صدان دے کی مانے. ٹائم زیادہ ہو گیا انشاءاللہ یہ مضمون میرا خیال ہے اگے چلانا چاہیے ہے انشاءاللہ باتاں آگے جاری رہن گیاں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے. ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے. ماں دا رتبہ کیے سجنوں ماں دا رتبہ کیے سجنوں سونا اللہ ہی جانے. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. گلیاں چھڈ کے ٹر گئی گلیاں چھڈ کے ٹر گئی میرے سر دی